السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وبعد۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور پھر ابنائے سلفیہ کا شکریہ۔ آپ نے ہمیں بھی اپنا سمجھا، اس کے لیے زیادہ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ یہ حقیقت ہے کہ خاص طور سے شمالی بہار کے اس خطے کے لیے مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سب سے اہم کوئی شخصیت ہے جس نے اپنی ہمہ جہت خدمت سے اس علاقے کو منور کیا، تو وہ مولانا عبدالعزیز احمد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ میرا مقالہ یہ ہے کہ انہوں نے مساجد کی حفاظت میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہوئی ہے کہ مجھ سے پہلے کئی سارے احباب آئے جنہوں نے ان کی سماجی خدمات کے تناظر میں وہ ساری باتیں پیش کر دی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ تکرار ہو جائے گی اور مقالہ چھپے گا بھی تو انشاءاللہ آپ استفادہ کر لیں گے۔ اس لیے ابھی میں اس سلسلے میں 2-3 باتیں وقت رکھنا چاہتا ہوں جب ہم اپنی ایک بڑی شخصیت کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ پہلے تو میں مرول گاؤں سے آتا ہوں، راجپٹی سے لگ بھگ 3.5 کلومیٹر دکھن میری بستی ہے۔ وہاں کی ایک شخصیت حافظ محمد صدیق مرولوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ پہلی شخصیت جنہوں نے مولانا عبدالعزیز احمد آبادی رحمۃ اللہ علیہ پہ سب سے پہلے مفصل تحریر لکھی، جو ان کے شاگرد تھے حافظ عبداللہ قاسم پوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ اور جب ہماری مسجد جامع مسجد حضرت البرحوا کا معاملہ چل رہا تھا تو لوکل سطح پہ اس پورے معاملے کو دیکھنے والی شخصیت مولانا محمد صدیق مرولوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ میرے لیے یہ افسوسناک بات ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو کتاب ہے حیات الایمان کے نام سے، اس میں جو مواضع آئے ہیں، جو بستیاں آئی ہیں، قصبے آئے ہیں، ان کا جب ان پہ اس کتاب اور ان مواضع پہ پروفیسر فضل الرحمان صاحب نے کتاب لکھی تو انہوں نے ہمارے حافظ محمد صدیق مرولوی صاحب کو کسی اور مرول کا بنا دیا۔ میں یہاں پہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میری بستی ثناء اللہ صادق تحریر کی بستی مرود اور حربہ سے تعلق رکھتے تھے، بڑی ذی ہوش شخصیت تھے۔ اس سلسلے میں مولانا عبدالعزیز احمد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے انتہائی معتمد خاص تھے اور ہمارے خطے میں مولانا کے نمائندہ تھے۔ یہ دعوت خاص طور سے سیتامڑھی ضلع میں جو پہنچی، ان میں بابو عبداللہ کے بعد جو دوسری سب سے معتبر شخصیت تھی وہ حافظ صدیق مرولوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ ذاتی طور پہ خاصات نے بڑی کوشش کی کہ ان کے بارے میں معلومات اکٹھا ہو سکے۔ مجھے زیادہ معلومات نہیں مل سکی ہیں، لیکن میری انشاءاللہ یہ کوشش ہوگی کہ اس سلسلے میں اور کام کر سکوں اور ان کی شخصیت کا بہتر طریقے سے ایک تذکرہ سامنے آ سکے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا عبدالعزیز آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کردار ہے اس میں ان کا جو سماجی انسلاک ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے۔ وہ سماج سے جڑے ہوئے تھے، سماج کا جو درد ہے وہ درد جیتے تھے۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہ ان مساجد کی حفاظت میں آگے بڑھتے ہیں جو مساجد اہل حدیثوں کی نہیں ہے۔ مسجد جو جھگڑوا مسجد ہے دربھنگا کی، ریلوے لائن کی جو مسجد ہے مظفر پور کی، یا حسن پور وغیرہ کی جو مسجد ہے وہ مشترکہ مسجد ہے۔ ان مسجدوں کے لیے وہ جو آگے بڑھ رہے ہیں اور بچا رہے ہیں مسجدوں کو، تو یہ مسجدیں اہل حدیثوں کی مسجدیں نہیں ہیں، احناف کی مسجدیں ہیں، اور احناف ان سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ آپ آ کر کے ہماری مسجدوں کو بچائیے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کا جو سماجی انسلاک ہے، ملی انسلاک ہے، وہ کیا ہے، جماعتی سطح پہ آج کے بعد کہنے کی ہے۔ اور اسے کہا جانا چاہیے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے اگر ہر معاملے میں آپ الگ طریقے سے اپنی ڈیڑھ عید کی مسجد بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تمام سماجی معاملات سے اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں، ملی معاملات سے اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں، تو آپ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہیں۔ یہ آپ کے اخلاق کا کردار نہیں ہے۔ یہ مولانا عبدالعزیز احمد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا جو جمعیت اہل حدیث کے اولین بانیوں میں آتے ہیں، یہ ان کا کردار نہیں ہے۔ جو مدرسہ رحمانیہ کے اولین تخیل گزاروں میں آتے ہیں، یہ ان کا کردار نہیں ہے۔ احمدیہ سلفیہ کے جو بنیاد گزار ہیں اور مدرسہ احمدیہ آرا کے چلانے والے ہیں، یہ ان کا کردار نہیں ہے۔ یہ سمجھنا آج کے زمانے میں بے انتہا ضروری ہے کہ جہاں ہماری ایک جماعتی شناخت ہے وہیں ہماری ایک ملی شناخت ہے، اور ملی شناخت کے اعتبار سے اس خاص پس منظر میں ہمارا جو کردار رہا ہے وہ قائدانہ کردار رہا ہے۔ ہم نے جمعیت علماء ہند کی قیادت کی ہے، ہم نے ندوۃ العلماء لکھنؤ کی قیادت کی ہے، اور ہر سطح پہ جب بھی اس ملت میں کوئی استاد آئی ہے تو سب سے آگے بڑھنے والوں میں مولانا ثناء اللہ مدثری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالعزیز احمد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اس جیسے ہمارے بزرگ تھے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنی پڑے گی۔
तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपको बेइंतहा मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने मौलाना अब्दुल अजीज मोहम्मदी रहमतुल्लाह अलैह को याद किया, लेकिन ये एक वाहिद शख्सियत नहीं है जिन्हें याद किया जाना चाहिए। ये अफसोसनाक है, और इस तरफ आकर कह रहे हैं में अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा जज्बा पैदा हुआ है कि वो इहया क़ुरान की तरफ जा रहे हैं। हमारे असलाफ ने जो काम किया है, हम इस मौके से याद करेंगे मौलाना सलाहुद्दीन मकबूल साहब को, हम याद करेंगे अपने दोस्त राशिद हसन साहब को, हम याद करेंगे अब्दुल सबूर साहब को, हम याद करेंगे आरिफ जावेद मोहम्मदी साहब को, जो कुवैत में रह करके ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे असलाफ ने जो काम किया है उन कामों को जिंदा किया जाए। मैं मुबारकबाद देता हूँ मेरे सीनियर दोस्त डॉक्टर अब्दुल्ला साहब को कि उन्होंने हुस्न बयान की सीरत नुमान को बहुत अच्छे अंदाज में उसका मतलब उसका शायद किया है, किताब का अरबी में तर्जमा हो गया है, ये बड़ी अच्छी बात है माशाअल्लाह। तो इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि इस पूरे खित्ते में हमारे उलमा ने जो काम किया है, जो खिदमत अंजाम दी है, मैं अबनाए सल्फिया से ये कहना चाहता हूँ, 1 सदी से ज्यादा अर्सा हो गया है आपके इदारे को, एक पर एक बड़े उलमा आपने पैदा किए हैं, मुख्तलिफ खित्तों में उनकी खिदमत में सेमिनार ये कीजिए कि अबनाए सल्फिया के हयात खिदमत का अगला प्रोग्राम इंशाअल्लाह इस पूरे खित्ते में जो और दूसरे उलमा रहे हैं जिन्होंने काम किया है, उस काम की उस रोशनी से हम नवाकिफ हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि जिस दिन मुझे ये पता चला कि मौलाना हाफिज मोहम्मद सिद्दीक कुरैशी रहमतुल्लाह मेरे गांव से है तो मेरा क्या वलवला था, और ये पता ऐसे नहीं चला, बड़ी मेहनत करनी पड़ी। इसलिए गुजारिश ये है कि जो बुजुर्ग पहले गुजर चुके या जो बुजुर्ग आज भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, हमारे मुआसिरीन हैं, जब उनका इंतकाल होता है तो हम समझते हैं कि भाई जब ये मर गए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुआसिर की नज़र में बड़ा नहीं होता है, ये वो सच्चाई है जिसका इंशाअल्लाह कोई आसानी से इनकार नहीं करता। मुआसिर की नज़र में बड़ा नहीं होता है, तारीफ उसको बड़ा करती है। जब वक्त गुजर जाता है, पीछे मुड़कर नस्लें देखती हैं, तब पता चलता है कि कौन आदमी कहाँ खड़ा था। शायद अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में उलमा कम होते जिन्होंने उनका नामा लिखा होगा, और आज हम किस एतिमाद से अल्लामा कहते हैं, हम समझ सकते हैं। इन चीज़ों पे नज़र रखिए। दुनिया वाक़ई जैसा कि शेख कह रहे थे मौलाना फजलुल्लाह साहब कि दुनिया आगे निकल रही है, हमें भी इस तनाज़ुर को ज़हन में रखना है। मुझे खुशी होती है मुख्तलिफ खित्तों में हमारी जो तहरीक रही है, उस तहरीक के जो असरात रहे हैं, उलमा की जो खिदमत रही हैं, उन पे काम हो रहा है। इस खित्ते में अब तक वो कोशिशें नहीं हुई है। अहमदिया सल्फिया दरभंगा के जो बानी हैं, वो जमीयत अहले हिंद के भी लगभग बानी है, तो इसलिए ये जिम्मेदारी बहरहाल अहमदिया सल्फिया दरभंगा की बनती है, और मेरा यकीन है कि इंशाअल्लाह आप इस तरफ जरूर तवज्जो देंगे। इसी सिलसिले में एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ कि मौलाना अब्दुल अजीज मोहम्मदी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर चूंकि जिस वक्त काम होना चाहिए था उस वक्त काम नहीं हो पाया, इसलिए बहुत सारी गलत मालूमात भी राइज हो गई हैं। बहुत सारी जो किताबें भी छप करके आई हैं उनमें भी वो गलत मालूमात दर्ज हैं। इसका आमतौर से शिकवा करते थे हमारे शेख मोहम्मद शम्स रहमतुल्लाह, उन्होंने जब मुकदमा लिखा है अपनी जुबान का तो उसमें भी इसको जिक्र किया। वहाँ मौलाना अब्दुल रशीद पाकिस्तान के राइटर थे, उन्होंने जो मौलाना अब्दुल रहमतुल्लाह पे लिखा तो अल्लाह से है, पूरी तहरीर अल्लाह से है। मैं दुआ देता हूँ मौलाना तज़ीर सिद्दीकी साहब को, उन्होंने जो तज़किरा नज़रिया लिखना शुरू किया है उस सिलसिले में जब मौलाना अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह पे लिखा तो बहुत ही बेहतरीन लिखा, बड़ा मुहक्कक लिखा, ज़बरदस्त तरीके से लिखा। मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि आप तज़किरा नज़रिया अगर नहीं है तो खरीदिए और पढ़िए, और उस तर्ज पे अगर हम अपने खित्ते के उलमा पे काम कर सकते हैं। मदरसा रहमानिया का जिक्र आया, इस खित्ते के बड़े बड़े उलमा हैं जो वहाँ से फारिग हैं, जिन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दी है। सिर्फ 2 फलसफी गुजरे हैं इस पूरी जमात के अंदर, 2 फलसफी उलमा रहे हैं। एक मौलाना आकिल रहमानी साहब जो आपके इदारे से वाबस्ता रहे, आपके यहाँ उस्ताद रहे, और दूसरे मौलाना आरिफ नबी साहब। अफसोसनाक बात यह है कि ये जिक्र दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, मरता जा रहा है। और याद रखिए कि नस्लें पीछे मुड़ करके अपनी जड़ें तलाश करती हैं, जब उन्हें जड़ें नहीं मिलती तो वो आवारा हो जाती हैं, और अगर नस्लें आवारा हो तो उनका बहरहाल जो जिम्मा है वो हमारी पर आता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें हकीकतों को समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।